بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإمام العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى دعوة سلفية جدنا إماموች መካከል አንዱ ናቸው ሼኽ ሙቅቢል አንድ የተናገሩት ወርቃማ ንግግር አለች أينما حلت السنة بأرض ارتحلت البدعة يتم ቦታ ላይ ሱና የትም ሰፈር ላይ ሱና ከሰፈረች ሱና ከተቋቋመች ارتحلت البدعة بدعة ተሸሻለች بدعة ትበረግጋለች እንደውም ትፈረጥጣለች ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱና ነው ይሄንን አስመልክቶ እችን መልእክት ለማስተላለፍ ያነሳሳኝ አዲስ አበባ ላይ በተለይም ደግሞ ወደ ዓለም ባንክ ቤተል አካባቢ እንቅስቃሴ ለማድረግ ሰለፊያ ዳዕዋን ለመነሰር ሱናን ለማቋቋም የተቋቋመ መድረሳ ወይም ደግሞ መርከዝ መኖሩን ስንበሰር ደስ ስላለኝ በዚሁ አጋጣሚ ለሰለፊዮች በየቦታው ላሉ ጉልበት አቅም የበለጠ መነሳሳት ሊሆን ይችላል ብዬ አሰብኩና የሼኽ ሙቅቢልን ንግግር እንዲህ ላካፍላችሁ ወደድኩኝ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى جغناو سلفي داعي يمنن بلوم علمن بدعوة سلفية كابرو بدعوة سلفية كصدقوا كجددوا كميبالو علماء مكاكل عنده جغنا يا خطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث لا يتكسون عند نظم انديها قربالو كزام ቀጥሎ ነው ቀደም ያልኩትን ወይም ያጠቀስናትን ንግግር የተናገሩት اينما حلت السنه بارض ارتحلت البدعه او እውነትነው صدق የትም ቦታ ላይ ሱና ከሰፈረች የትም ሰፈር ላይ ሱና ከተቋቋመ የሱና መርከዝ የሱና መድረሳ የሱና ቂራአት ከተጀመረ ቢድዓ እየሸሸ እየሟሟ እየበረገገ እየፈረጠጠ ይሄዳል እናም ይሄንን ግጥም እንዲህ ብለው አቀረቡ ሼኽ ሙቅቢል ንግግራቸውን ተከታተሉና የአማርኛውን መልእክት እንመለስበታለን ذكره الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع هل لهم يا قوم في بدعاتهم من فقيه أو إمام يتبع لذل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع أو فتى الإسلام يعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لنا أينما حلت السنة بأرض ارتحلت البدعة بل هربت البدعة وصدق الله إذ يقول وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا ويقول بل نضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب ويقول وأما الزبد فيذهب جفاء نعم من فضل ربي ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا في الخطابة ولكنها السنة تشق طريقها ونحن نمشي بعدها هكذا كالذي يعشن نمشي بعدها وهي تسبقنا إلى القرى تسبقنا إلى المدن وتسبقنا إلى القرى خطيب البغدادي يتكسو نظم شيخ مقبل انداوسوت ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع توقدت هيدت دولة أصحاب البدع يبدع سوج نقسنا يبدع سوج منقست يبدع سوج سر ومنقست
ስልጣን ስብስብ ተወገደ ሄደ ወወሃ حبلهم ደከመ ገመዳቸው መጀመሪያም ጠንካራ አልነበረም ዘለበታቸው ثم انقطع ተዳከመ ሳሳ ከዛም ተበጠሰ ጊዜ ይፈጃል እንጂ እንዲህ ነው ቢድዓ ሰዎች ዘለበት ምክንያቱም ጠንካራ ዘለበት አይደለማ وتداعى بانصراف جمعهم حزب ابليس الذي كان جمع ተጠራሩ በመንቀሳቀስ ስብስባቸው ሁሉ እንሂድ ተባባሉ እንንቀሳቀስ ተባባሉ حزب ابليس የኢብሊስ ህዝቦች ናቸው የኢብሊስ ቡድኖች ናቸው ይው አህሉል ቢድዓ እንደዚህ ነበር ሰለፎች ዘንድ الذي كان جمع ያ የተሰባሰቡት የተመሰረተው ጀማዓቸው በኢብሊስ ነው እሱ ነው የሚያበረታታቸው ቢድዓ احب اليه من الكبائر ቢድዓ እሱ ዘንድ እጅግ ተወዳጅ ነች ከታላላቅ ወንጀሎች የበለጠ هكذا هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع يا سوتشي هو استسموين إلى القطامي አላቸውን እነዚህ ቢድዓ ሰዎች በቢድዓቸው ላይ من فقيه عالم አላቸው ግን ሰለፍ አላቸው أو إمام يتبع የሚከተሉት የሆነ ኢማም አላቸው እስቲ ዛሬ ያሉ አህለል ቢድዓን ተመልከቱ ባሉበት መንገድ ላይ ከዚህ በፊት የቀደማቸው ዓሊም ከዚህ በፊት የቀደማቸው ሰለፍ ኢማም አላቸው የላቸውም ጥያቄ ነው مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقياقات الورع እስቲ አላቸው እንደ ሱፊያን الثوري አይነት ያሉ የሰው ልጆችን ያስተማረ የሆነ ትልልቅ የዲን ጉዳዮችን እጅግ የረቀቁ የሆኑ ጉዳዮችን ተቅዋን ያስተማረ ዲንን ያስተማረ የመሰለ ዓሊም እንደነ ሱፊያን الثوري ያሉ መሪዎች ከዚህ በፊት ኢማሞች አሏቸውን ሰለፊዮች እንዳሏቸው የሏቸውም أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع ويسأل لاቸው እንደ ሱለይማን التيمي يا እነዚህ አይነት ሰዎች እንቅልፍን የተው ሲሆኑ ያንን አስፈሪ የሆነ ቀን አስፈሪ የሆነ ክስተት በመፍራት ቂያማን ቀብርን እንደዚህ አይነት ወራዕ ያላቸው እንደዚህ አይነት ዙህድ የነበራቸው እንዲህ አይነት አላህን ፈሪ የነበሩ መሪዎች ለቢድዓ ሰዎች መሪ አላቸው ነው የላቸውም ምክንያቱም ተቅዮቹ የነበሩበት አላህን ፈሪዎቹ ቂያማን አኺራን ፈሪዎቹ የነበሩበት መንገድ የሰለፎች መንገድ ነው አህሉል ቢድዓ ግን ያመጡት መንገድ ይሄ አይደለም ስለዚህ መሪ ነበራቸው የላቸውም أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو قارع القراء قرأ أو ذاك لو قارأه القراء قرأ ويس يا إسلام جقنا يا إسلام لج ما أنه إسلام لج إمام أحمد يا إمام أحمد نبر الناس سووش مري إن إمام أحمد يالا مري نبراتشو أرأي اللاتشو زاري أهل البدعة يتنيا بدعة جاسي زاري بنت أيك جهمية معتزلة إخوان خوارج مميعة حدادية الناس يهلوا مريوتشاتشو እንደዚህ አይነት ነበሩ እነ ኢማም አህመድ አይነት ናቸው መሪዎቻቸው አይደሉም በፍጹም መጤናቸው ሁሉም ይሄ ማለት ኢማም አህመድ ማለት ذاك لو قارعه القراء ቢፎካከሩት ቢወዳደሩት ቃሪ የተባለ ዓሊም የተባለ ሁሉ قرأ አሸናፊው እሱ ነው ኢማም አህመድ ናቸው ማንንም ይበልጡ ዒልማቸው ድካ የደረሰ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሯቸው እስቲ ህዝቦች ሆይ ንገሩኝ ማን አህሉል ቢድዓ በፍጹም የላቸውም እነኚህ አይነት ጀግኖችን መሪ አላደረጉም ለም يخف صوتهم اذ خوفوا الفرم ግርፋት አልፈሩም አለንጋን ባስፈራሯቸው ጊዜ لا ولا سيفهم حين لمع አራ አልፈሩም ሰይፍም የሚያንጸባርቅ የሆነ ብረቱ የሚያብለጨልጭ የሆነ ሰይፍ እንኳን ፊት ለፊታቸው ቢደቀን አልፈሩም ጀግኖች ነበሩ እንደዚህ አይነት ጀግኖች መሪዎች አሏቸው አህሉል ቢድዓ የላቸውም ይልቁንም ሸሹ ይልቁንም ተወገዱ አልহামዱሊላህ ጀግኖች ሰለፊዮች ዑለማዎች አህሉል ቢድዓን በየዘመኑ እንዲህ አድርገው አርበትብተው አሸንፈዋል በተግባር አስለቀቀዋል ሱብሃንአላህ እንጂ ለአህሉል ቢድዓ ተናንሰው አልተርመጠመጡም ከነሱ ጋር ከዛም ኢብኑ
ሼኽ ሙቅቢል ምን አሉ ይሄን ግጥም ካሳለፉ በኋላ አይነማ ሐለትነቱ ቢአርድን ارتحلت البدعه የትም ቦታ ላይ ሱና ከሰፈረች ارتحلت በለንደውም ሐረበት አሉ እንደውም ትፈረጥጣለች ትሸሻለች الله سبحانه وتعالى እውነት ተናገረ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الله እውነት ተናገረ ምን ሲል በል ንገራቸው ለሰዎች ይላል ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም جاء الحق እውነት መጣ وزهق الباطل باطልም ተወገደ يعني باطልም هلك ጠፋ ይሄ ነው እውነት ሲመጣ باطል ይጠፋል እውነት ሲመጣ باطል የገባበት አይታወቅም ان الباطل كان زهوقا باطل በባህሪው ምንድነው ተወጋጅ ነው ይሄ የባطል ባህሪ ነው እውነት ደግሞ በባህሪው ጽኑ ነው ይቀጥላል ተቆጣጣሪው እሱ ነው ዛሬ ላይ የምናያቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ መጨረሻቸው والعاقبه للمتقين መጨረሻው አሸናፊነቱ ለማን ነው ለተቅዮች ነው ለእውነት ባልተቤቶች ነው ጥርጥር የለውም ዛሬ ባጢል ቢያሸበርቅም ብዛት ያለው ቢመስልም ስልጣን የያዘ ቢመስልም አህሉል ባጢል ኢኽዋኑ ሙመይዓው የመጨረሻ በቃ እንደው ባለድል የሆኑ ቢመስልም አትጠራጠሩ ይሄ ያዙት የመጡበት ያጣቀሙት ባጢል ውድቅ ስለሆነ ተወጋጅነቱ የማይቀር ነው ኢነል ባጢለ ካነ ዘሁቃ ባጢል በባህሪው ይሄ ነው አላህም ሌላ ቦታ ላይ እንዳለው بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله እንዳለው ይልቁንም አይደለም እነሱ እንደሚሉት አይደለም ሐቅን يعني በባጢል ላይ እንመታለን አላህ ሐቅን በባጢል ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመጣና ይመታዋል ይጥለዋል ማለት ነው ከዛስ فيدمغه ይከሰክሰዋል አናቱን ይፈረክሰዋል አናቱን ነው የሚፈረክሰው ከአናቱ ነው የሚፈነክተው ከአናቱ ነው የሚኮረኩመው ማን ሐቅ ባጢልን ማለት የትም በማስረጃ ልብ በሉ በጉልበት ብቻ በሰይፍ ብቻ አይደለም በማስረጃ በሁጃ ብቃት ሰዎችን በትክክለኛው መንሐጅ በመኮትኮት ብቃት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጣራት ብቃት ባጢል ሐቅን ይኮረኩመዋል ይፈረክሰዋል አናቱን ይመታዋል فاذا هو زاهق እሱ ባጢል ያን ጊዜ ምንድነው ተወጋጅ ነው ባህሪው ነው ይሄ ባጢል ባህሪ ነው ولكم الويل مما تصفون ለእናንተ ወየውላችሁ ቅጣት አለላችሁ የምትናገሩት ስለ ቁርአን የምትናገሩት ስለ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቅጥፈት ወየውላችሁ አላህ ይሄንን ያደረገው ሌላም ቦታ አላህ ያለው እውነት ሆነ فاما الزبد فيذهب جفاء يا زبد يا ግሳንግሱ ማለት አላህ ይሄንን ሲናገር ምሳሌ አርጎ ነው አንዘለ من السماء ماء الله سبحانه وتعالى ከሰማይ ዝናብ አወረደ ይሄን ምሳሌ فسالت اوديه بقدرها እያንዳንዱ ሸለቆ እያንዳንዱ ቦይ የልኩን የሚችለውን ያክል አገኘ ጎርፉ ይፈሳል በዚህ በሸለቆና በቱቦ ወይም ደግሞ በቦይ ውስጥ فاحتمل السيل زبد الرابع فاحتمل السيل ይሄ ጎርፍ ይሸከማል ምንን ዘበድን ይሸከማል ይሄ ግሳንግስ ከላይ ያለው ቆሻሻ አይታችሁ ከሆነ ጎርፍ የሄደበት መንገድ ግርግዳው ላይ የተለጠፉ ቆሻሻዎች አሉ የዛፍ ስሮች ላይ የሚጣበቁ ቆሻሻዎች አሉ እነዚህ ናቸው ዘበዶቹ ራቢያ ከላይ ያሉ ናቸው ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ሌላው ደግሞ ሰዎች ሲያቀልጡ ብረትን ለምን ጌጥ ፈልገው ወይም ሊጠቃቀሙበት ዕቃ ሊያመርቱ ብረት ፈልገው ሲያቀልጡ ይሄም ግሳንግስ አለው ይሄም ቆሻሻ ዝቃጭ አለው ዘበድ አለው ይሄም ዘበዱ مثله ልክ እንደ ጎርፉ አይነት ቆሻሻ ይሄም አለው ሁለቱም ታዲያ መጨረሻ ላይ ተወጋጅ ናቸው ልብ በሉ كذلك يضرب الله الحق والباطل الله حقና ባጢልን በዚህ መልኩ ነው ምሳሌ ያረጋቸው ሐቅና ባጢል አብረው የተወሰነ ሊጓዙ ይችላሉ የተወሰነ ሊታገል ይችላል ሐቅ ከባጢል ጋር ሊቀላቀል ይችላል ነገር ግን አትጠራጠሩ ጊዜ ይጠብቃል فاما الزبد فيذهب جفاء ዘበዱማ ይሄ ግሳንግሱማ ይጓዛል ይወገዳል በየቦታው ይቀራል ከጎን ይወገዳል ልክ በቆሻሻ ማስወገጃ እንደሚወገደው የብረቱም እንደዚሁ የጎርፉም እንደዚሁ ይወገዳል وأما ما ينفع الناس ሰዎችን የሚጠቅመውማ እዩ فيمكث في الأرض መሬት ላይ ይጸናል ወደ መሬት የሚገባው መሬት ላይ ተቀምጦ የከርሰ ምድር ውሃ ይሆናል ሰዎች የሚጠጡት ይሆናል ምንጭ የሚሆነው ምንጭ ይሆናል فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله እንዲህ ነው ምሳሌ የሚያደርገው እነዚህ ሁለት ምሳሌዎችን ተመልከቱ ሐቅ
የሚከተሉ ሰዎች ሐቅን በልባቸው የሚያኖሩ ሰዎች ምሳሌና ከላይ ግሳንግስ ሲሆኑ ጥርቅሞችን ምሳሌ ተመልከቱ መጨረሻው የማን ነው የሐቁ ባልተቤቶች ነው ያ ተወጋጅ ነው አትጠራጠሩ የትም ቦታ ላይ የባጢል እንቅስቃሴ ብታዩ ዘውታሪ አይደለም ሱና የሰፈረች ጊዜ የመጣች ጊዜ ይሸሻል ይሄንን አስመልክቶ ነው ሼኹም ሙቅቢል ይሄንን ያገኘነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርዳታ ነው ይሄ ድል በእኛ ጉልበት አይደለም በእኛ የቋንቋ ብቃት አይደለም በእኛ ችሎታ አይደለም ይላሉ ያን ያስመዘገቡትን ድል يعني ዓለም ላይ ተጽዕኖ የፈጠሩበትን የሱና የሰለፊያ ዳዕዋ ሼኽ ሙቅቢል ረሂመሁላህ ተዓላ ያን ያመጣነው የመንን አጠቃላይ እስከ 3/4 የሚያክለውን ህዝብ ሁሉ ሰለፊ አድርገውታል እስከሚባል ድረስ ማለት ነው ከኹራፋት አውጥተው ይሄን ያደረግነው አሉ ራሳቸው በእኛ ብቃት አይደለም ይልቁንም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈضል ነው ይሄንን ነው ማለት ያለበት ይሄንን አላህን ነው መያዝ ያለብን የትኛውም ቦታ ላይ ሐቅን ይዛችሁ የምትንቀሳቀሱ የሚንቀሳቀስ ሁሉ ማለት ነው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈضል ነው ይልቁንም ሱና ስትጓዝ ከፊት እኛ ከኋላዋ ሱና በቀደደችው መንገድ የተጓዝን ሄድን ሱና ባሳየችን መንገድ ሄድን አሉ እሷ ነች የመራችን በየመንደሩ በየክልሉ በየሰፈሩ አስገባችን ይላሉ ማን ሱናን ተከተለን ሄድን ሱናን ተከትሎ ሄደ ሰው እንደዚህ ባለድል ይሆናል እንደዚህ ዓለምን ያበራል አላሁ ጀለ ወዐላ እንደነዚህ አይነት ጀግኖችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያብዛልን በየቦታው ያሉ የሱና እንቅስቃሴዎችን አላህ ያብዛልን በየቦታው ያሉ የሱና እንቅስቃሴዎች አህሉል ባጢልን የሚያስወግዱ የሚያስበረግጉ ከልባቸው የጸኑ አላህ ያደርጋቸው والله اعلم والحمد لله رب العالمين በነገራችን ላይ ይህ ቤተል ወይም ዓለም ባንክ አካባቢ አህሉል ቢድዓ በተለይም አልኢኽዋን አልሙስሊሚን በተለይም ደግሞ የሙመይዓና የኢኽዋን አልሙስሊሚን ጥምረት የበለጠ የተጠናከረበት አካባቢ ነው ቤተል የሚባለው አደባባይ ጋር ያለው መስጂድ የነ ካሚል ሸምሱ የኢኽዋን አካሄድ የሚጠነሰስበት ነው ኢማን አሶሲዬሽን ከላይ የሚቆጣጣረው ነው ኢማን አሶሲዬሽን የኢማን ኮሌጅ ባልተቤቶች እነዚህ ኢኽዋንዮቹ ማለት ነው ህዝብዮቹ ማለት ነው ኢማም አህመድ የሚባለው መስጂድ አህል ቢድዓ መደራጃና መጠናከሪያ መተባበሪያ ሆኗል ልብ በሉ የሱና ሰዎች የሐቅ ሰዎች የሚገለሉባቸው አህሉል ቢድዓ የሚደሰክሩባቸው የሚጠናከሩባቸው አካባቢዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ቦታዎችን ከልብ በተጠናከረ በተደራጀ እንደዚሁም በተባበረ ኃይል ሰለፊያን ለማስተማር ሰለፊያን ለሰዎች ለማድረስ ልንተጋገዝ ልንተባበር ይገባል ጉዳዩ ቀላል ጉዳይ አይደለም ጉዳዩ መንሐጅ ሰለፍን የማቆየት መንሐጅ ሰለፍን ለማህበረሰቡ የማድረስ ኃላፊነት ነው አላሁ ጀለ ወዐላ ያግዘን ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين